مسلمانوں کو گھبراؤ نہیں، بھارت میں 30 کروڑ ہے تو کیا ہوا؟ ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 3 کافر کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی جو اللہ احکم الحاکمین ہے، جو اللہ خالق ہے، مالک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ باری الہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما اپنے تمام انبیاء کرام پر
بالخصوص آخری نبی آمنہ کے لال مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، اس وقت ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا اور چھپا نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں پر ہم خوف اور دہشت کی سانسیں لے رہے ہیں، اس وقت جب کہ کوئی دینی پروگرام ہو تو ہم کو اور آپ کو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس دینی پروگراموں میں ایسے عناوین اور ٹاپک ہو کہ بعد میں ہمارے سماج کو، سوسائٹی کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اسی لیے آج جو میں بولوں گا، چونکہ اس وقت کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سیدھی تقریر کرتا ہوں۔ یہ جو چینل والے ہوتے ہیں یہ کبھی فلاں نیتا کے ساتھ، کبھی فلاں کے ساتھ دے کر کے اچھال کے پہنچا دیتے ہیں۔ پریشانی میں آپ لوگ نہیں پڑیں گے، پریشانی میں ہم لوگ پڑتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا آپ لوگوں کے ذہن کو میں دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ بعد میں آنے والی باتیں آپ کما حق ہو سمجھ سکیں۔ بات یہ ہے کہ جلسے لوگ کیوں کرواتے ہیں اور جلسہ کر کے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو بغل میں مسجد ہے، صبح فجر کی ٹائم ہماری مسجدیں بتلا دیں گی کہ اس جلسے کا رزلٹ کیا نکلا۔ دنیا میں انسان جو بھی کوئی کام کرتا ہے، کام کرنے سے پہلے وہ نفع اور نقصان کو پہلے سوچتا ہے کہ میں اس کام میں قدم بڑھاؤں گا تو کتنا نفع ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا ہمارے لیے اس میں نقصان ہے۔ اگر فائدہ زیادہ ہے تو پھر انسان اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور اس کام کو کرتا بھی۔ لیکن اگر نقصان زیادہ ہو فائدے سے تو پھر اس کام کے خیال کو دل سے نکال دیتا ہے انسان کہ نہیں، ہم کو اس میں قدم نہیں بڑھانا ہے، کیونکہ نفع سے زیادہ ہمارے لیے اس میں نقصان ہے۔ تو آپ جو لاکھوں روپے خرچہ کر کے یہ جو جلسہ کروا رہے ہیں اور آپ کر بھی رہے ہیں جلسہ، اس میں کتنا فائدہ ہے اور کیا فائدہ ہے اور مقصد کیا ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کا جواب یہی نکلے گا کہ مولانا، ہمارے مدارس اور مساجد یہ دین کے قلعے ہیں، پلر ہیں، مضبوط کھمبے ہیں۔ جب تک ہم مدرسے اور مسجدوں کو آباد رکھیں گے، یہیں سے اسلام کا پرچار ہوگا۔ اسی لیے ہم تعاون بھی کرتے ہیں اور جلسہ کرواتے ہیں۔ آپ کا جواب یہی آئے گا۔
لیکن میں تو کہتا ہوں کہ جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جلسوں میں قرآن و حدیث کی جو باتیں کہی جائیں اس پر بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، دونوں کو، ایسے بات نہیں کہ بولنے والا چلا جائے بول کر کے اور وہ عمل نہ کرے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ بولنے کا تو بول دیتے ہیں، میرا کہنے کا کام ہے، میں کہتا ہوں، کرنے کا کام آپ کا ہے۔ ایسی بات نہیں، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، دونوں کو عمل کی ضرورت ہے، تب جا کر کے جلسے کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہم اور آپ دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ کیا اسی لیے کہ ہم کھائیں پیئیں، ہماری نشو و نما ہو، سفر کریں، جلسے جلوس میں جائیں؟ کیا ہمیں اور آپ کو اللہ نے ہم کو اور آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو، اور بھی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس میں دو مخلوق کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو محض صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ انسان جب اللہ رب العالمین کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا اور شیطان کی بہکاوے پر نہیں آئے گا، تو اللہ رب العالمین نے اسی جن اور انسان کے لیے ایک جگہ تیار کر کے رکھا ہے جس کا نام ہے جنت، جو ابدی ٹھکانہ ہے ہمارا اور آپ کا۔ اور اگر اس دنیا میں ہم نے شیطان کی اتباع کی، شیطان کی باتوں پر ہم اور آپ چلے، تو اللہ نے ایک اور جگہ رکھا ہے جس کا نام ہے جہنم۔ اللہ ہم کو، آپ کو اگر نہیں مانے ہم اللہ کی بات، تو اس جہنم میں اللہ دے گا۔ ایک چیز آپ کچھ سیکھ کر کے جائیے۔ آج ہمارے باپ آدم کو اللہ نے کہاں رکھا تھا؟ بتائیں گے آپ لوگ؟ سامعین سے میں آج پوچھوں گا، آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور مولانا کو نمبرنگ دیتے ہیں اسٹیج میں آ کر کے، 1 نمبر پہ فلاں مولانا کی تقریر ہوئی، 2 نمبر پہ ان کی ہوئی، 3 نمبر پہ ان کی ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج پبلک نمبر دے رہی ہے کہ کون کیسے تقریر کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نمبرنگ مت دیجئے، سنیے اور قرآن و حدیث کی جو باتیں کہی جائیں اس پر عمل کیجئے۔ تو آدم کو اللہ نے کہاں رکھا تھا؟ کہاں؟ ارے کوئی جواب دیجئے نا، آدم کو اللہ نے کہاں رکھا تھا؟ ہمارے ماں اور باپ کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا، جنت میں۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے آدم اور حوا دیکھو یہ جنت ہے، نعمتوں سے بھری پڑی ہے، جو دل چاہے تم کھاؤ، لیکن دیکھو وہ جو ایک درخت ہے، فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، قریب مت جانا اللہ نے کہا۔ تو دونوں رہنے لگے ہمارے ماں اور باپ جنت میں، لیکن شیطان نے دونوں کو بہکایا۔ اب غور سے سنیے گا میری بات کو، نہیں تو آئندہ آنے والی باتیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ شیطان نے جب بہکایا تو دونوں قریب جانے کی تو بڑی دور کی بات ہے، اس درخت کے پھل کو دونوں نے کھا بھی لیا۔ تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو جب پھل کو کھا لیا تو جنتی لباس جو ان کے تھے، ان کے جسم میں وہ جنتی لباس کھل کے گرنے لگے، تو دونوں کے دونوں جنت کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ اللہ نے کہا آدم، میں نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تم دونوں نے میری نافرمانی کی۔
اچھا ایک چیز بتائیے، جب دونوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ اگر چاہتا تو دونوں کو جہنم میں بھیج دیتا، جاؤ تم دونوں نے میری نافرمانی کی، لیکن نہیں، ایک موقع اللہ نے دیا پراشچت کے لیے، کفارہ کے لیے ایک موقع اللہ نے دیا کہ دیکھو اے آدم، میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا، اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی جب تم دونوں چلے گئے تو اب تمہارے لیے اس جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے، جاؤ، جب تم دونوں جہنم سے یا جنت سے نکل جاؤ اور دنیا میں چلے جاؤ۔ اللہ نے دنیا میں دونوں کو بھیج دیا۔ ایک عجیب بات میں آپ کو بتا دوں، اور وہ عجیب بات یہ ہے، کس کے چلتے نکالے گئے جنت سے؟ کس کے چلتے؟ شیطان کے چلتے۔ شیطان نے بہکایا، دونوں نے پھل کو کھایا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ جس شیطان کے چلتے اللہ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا، دنیا میں بھیج دیا، عجیب بات ہے اللہ نے اسی شیطان کو پھر دنیا میں بھیج دیا، پھر دنیا میں اللہ نے شیطان کو بھیج دیا۔ اللہ اگر چاہتا تو شیطان کو نہیں بھیجتا نا، لیکن اللہ نے پھر بھیج دیا شیطان کو، اور بھیجنے کے بعد اللہ نے کہا اے آدم دیکھو، اسی شیطان کے چلتے تم جنت سے دنیا میں آئے ہو، اسی شیطان کے چلتے، اور یہ شیطان دنیا میں تمہارا پھر پیچھا کرے گا۔ اگر یہاں تم نے ان کی بات کو پھر مان لیا، پھر ان کی اتباع کرنے لگے شیطان کی، تو جانتے ہو اب وہ جنت تمہیں نہیں ملے گی، جہنم میں تم کو جانا پڑے گا۔ لیکن اگر تم نے دنیا میں شیطان کی بات کو ٹھکرایا اور شیطان کو جگہ نہیں دیا تم نے اپنے دل میں، تو اے آدم سن، پھر وہی کھویا ہوا گھر جس سے تم نکالے گئے ہو، دنیا میں آئے ہو، پھر وہی کھویا ہوا گھر تم کو ملے گا، پھر جنت میں تمہاری جگہ ہوگی، پھر دوبارہ تم کو جنت ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں تھوڑا اسپیڈ ڈاؤن کیا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ مغرب کے بعد سے پروگرام چالو ہے، 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے ابھی ہو گئے ہیں، اور ایک چیز آپ بتائیے تو، ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ کس نبی کے؟ ارے بتائیے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ خالی سننے آتے ہیں۔ ہمارے دھرم کی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں یہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ یاد رکھیے گا، نبی اس دنیا میں کتنے دن تھے؟ کتنے دن؟ یہ یاد نہیں۔ دن و رات میں کتنے ٹائم کی نماز ہے؟ 5 ٹائم کی، یہ یاد ہے نہیں؟ 63 سال اللہ کے رسول تھے اس دنیا میں، کتنے سال تک زندہ رہے؟ 63 سال، 63۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ نبوت سمجھتے ہیں نا؟ کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ارے نبی کی ڈگری، جیسے ایک ڈاکٹر کو جو ڈاکٹر بنتا ہے تو 10 سال پڑھنے کے بعد، 12 سال پڑھنے کے بعد اس کو ڈاکٹری کی ڈگری دی جاتی ہے کہ اب تم ڈاکٹر بن گئے، اب جا کر کے تم پیشنٹ دیکھ سکتے ہو، علاج کر سکتے ہو، جاؤ۔ تو 10 سال 12 سال پڑھنے کے بعد ڈاکٹری کی ڈگری ملتی ہے، 10 سال 12 سال پڑھنے کے بعد انجینئرنگ کی ڈگری ملتی ہے۔ تو ہمارے رسول کو 40 سال کے بعد نبوت کی ڈگری ملی کہ آج سے تم نبی بن گئے۔ تو 63 میں 40 مائنس کر دو، کتنا بچے گا؟ 23۔ اسی طرح جواب دیں گے تب میں سمجھوں گا کہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں آج میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، میرے دوسرے ٹائپ کی تقریر ہو رہی ہے، ماحول بہت خراب ہے، وہ اڑنگ بڑانگ کی تقریر نہیں ہوگی۔
सुनिएगा गौर करके, 23 साल 23 आप नबी की 23 साला जिंदगी को पढ़िए, 23 साला जिंदगी को। आपको यह नहीं मिलेगा कि नबी अकरम के जमाने में रात रात भर ऐसे तकरीरें होती थी, नहीं मिलेगा। हाँ, नबी नसीहत किए हैं, वाजो नसीहत किए हैं, कुछ देर तक अल्लाह के रसूल वाजो नसीहत किए, बस सहाबा को एक ही हदीस सुना दिए, 2 ही हदीस सुना दिए, बस वही काफी है, पहले उस पर तो अमल करो। लेकिन ये मत पूछिए कि मौलाना तब जलसा क्यों कर रहे हैं, नहीं, नबी किए हैं, दलील है। हालांकि नबी कम कर किए थे, हम थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, ये बात अलग है, दलील है, नबी समझाए हैं, वाजो नसीहत किए हैं, लोगों को कुरान और हदीस की बातें सुनाए हैं। तो मैं जो आपसे कहता हूं कि लंबी तकरीर, इसका मतलब रात रात भर फजर तक, और फजर की नमाज छूट जाए, ऐसी मिसाल नबी के जमाने में नहीं मिलेगी। इससे कहीं बेहतर है नमाज। आप 2 ही घंटा तकरीर सुन लीजिए, 3 घंटा सुन लीजिए। बंगाल में ऐसे होता है, 12 बजे 1 बजे जलसा खत्म हो जाता है, फिर आप फजर की नमाज पढ़िए। तो 2 घंटे की, 4 घंटे की, 8 घंटे की, रात रात भर की तकरीर नबी के जमाने में नहीं मिलेगी आपको। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी 2 घंटे और 4 घंटे की तकरीर नहीं की है। अल्लाह के रसूल ने, नबी अकरम की सबसे लंबी तकरीर, अल्लाह के रसूल का सबसे लंबा भाषण जो अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर दिया था। ऐ मेरे भाइयों, अगर उस खुतबा को मैं आपके सामने हूबहू पढ़ दूं, मुझ जैसे मौलवी अगर उसको बयान करे, और आजकल के घड़ी घंटों के हिसाब से देखा जाए तो नबी की सबसे लंबी तकरीर थी 15 से 20 मिनट की। ये नबी की जिंदगी की सबसे लंबी तकरीर। तकरीरों से इस्लाम नहीं फैला है कि रोजाना तकरीर कीजिए, ऐसे रात रात भर फजर तक चलाइए और तकरीर सुन करके लोग फजर की नमाज छोड़ करके चले जाएं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ईद के मौका पर अल्लाह के रसूल ईदगाह में गए, नमाज के बाद खुतबा होता है ना, अल्लाह के रसूल मर्दों में खुतबा दिए। ये लाउड स्पीकर का जमाना नहीं था, माइक का जमाना नहीं था। मर्दों को जो अल्लाह के रसूल समझाए, खुतबा दिए, तो औरतों के पास बात नहीं पहुंची। अल्लाह के रसूल फिर लेडीज की, औरतों की मजमे में गए। जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने जो खुतबा दिया, सुनिए कितना लंबा खुतबा दिया था अल्लाह के रसूल ने। या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमातो, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो, इसलिए कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा तुम्ही लोगों को जलते हुए देखा। औरतों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, वजह क्या है, सबब क्या है, हम जहन्नम में क्यों ज्यादा जल रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने 2 कारण बताया। एक, तुम शौहर की नाफरमानी करते हो, नंबर 2, और तुम लानो तान ज्यादा करती हो, इसीलिए तुम जहन्नम में ज्यादा जलती हो। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा नबी की ये लंबी तकरीर। और औरतों ने भी ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल और आधा घंटा बोलिए, हम सुनेंगे। अल्लाह के रसूल ने वजह बता दिया, कारण बता दिया कि देखो, ये जो तुम 2 काम करती हो, शौहर की नाफरमानी करती हो और लानो तान ज्यादा करती हो, इसी सबब से तुम जहन्नम में ज्यादा जल रही हो। तो औरतें समझ गई कि नहीं, अल्लाह के रसूल ज्यादा सदका करने के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा। औरतें सदका करने लगी, ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल और सुनाइए और हम क्या काम करें, ये नहीं, बस इसी पर इक्तिफा कर लिया। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आता है, कहता अल्लाह के रसूल, मैं बहुत दूर से आया हूं और अभी मुझको घर लौटना है। अल्लाह के रसूल, आप कुछ सुना दीजिए, कुरान और हदीस की कुछ बातें आपके पास मैं सुनने के लिए आया हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, घर लौट जाओगे, अभी जाओगे? कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, रास्ता बड़ा खतरनाक है, दिन ही में हमको घर पहुंचना है। अल्लाह के रसूल ने उनके साथ, अल्लाह के रसूल समझ गए कि इसको अभी घर जाना है। कोई लंबी चौड़ी तकरीर अल्लाह के रसूल उनके सामने नहीं किए, बस अल्लाह के रसूल ने इतना कहा, घर जाना चाहते हो चले जाओगे,
दिन ही में घर पहुंचना चाहते हो? सुनो, इदा सअलता फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जाओ, चले जाओ। दो ही जुमले कहा अल्लाह के रसूल ने। जाओ, रास्ते में अगर किसी चीज की जरूरत पड़े, सवाल की जरूरत पड़े तो अल्लाह ही से सवाल करना, मदद की अगर जरूरत पड़े तो अल्लाह ही से मदद तलब करना। जाओ, पहले इसी पर अमल करो। ये नबी की लंबी तकरीर है। तो मेरे भाइयों, जो कुरान और हदीस की मेरे कहने का मतलब यह है कि बातें कही जाएं, उस पर आप अमल करें और देखें फिर माहौल कैसे खुशगवार बनता है। आइए, कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है, पहले उसका तर्जमा सुनिए। अल्लाह कहता है इन्नमल मुअमिनूना इख्वा। मोमिनों को मुखातब करके अल्लाह कहता है, मोमिनों तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो। आपने देखा है, ट्रेन का सफर आपने किया है, जब आप ट्रेन का सफर करते हैं तो ऐसा होता है कभी कभी कि आपके बगल में कोई और आदमी बैठा हुआ है। कुछ दूर जाने के बाद आपने उससे पूछा, भाई साहब आप कहां जा रहे हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। उसने फिर पूछा आपसे कि आप कहां जा रहे हैं? तो आपने जवाब दिया, भाई साहब मैं भी तो दिल्ली जा रहा हूं। उसी गाड़ी पे तो दोनों की मंजिल एक ही है, एक ही गाड़ी पे दोनों बैठे हैं। थोड़ा सा और आगे गए और दिल खुला कि चलिए मंजिल तो एक ही है। फिर पूछ रहे हैं आप, भाई साहब दिल्ली आप कौन सी जगह जा रहे हैं, कहां जाएंगे? तो उसने जवाब दिया कि मैं चांदनी चौक जा रहा हूं। आपने कहा कि अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूं। दोनों की बात जो मिल गई कि दोनों की मंजिल एक ही है। इतनी सी मुलाकात में जब तक सफर है दोनों की, एक दूसरे का इतने हमदर्द बन जाते हैं कि अगर वो किसी स्टेशन में पानी भरने के लिए नीचे उतर रहा है तो आप उसके सामान की देख रेख बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से आप अपने सामान की देख रेख करते हैं। और आप अगर किसी स्टेशन में कुछ खरीदने के लिए नीचे उतर रहे हैं तो वो आपकी सामान की देख रेख बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा है, हिफाजत उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से वो अपने सामान की हिफाजत करता है। इतनी सी मुलाकात में एक दूसरे का इतना हमदर्द और भाई भाई बना दिया कि एक दूसरे की जानो माल की हिफाजत कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जो भाई हमारा इस्लाम के अंदर कलमा पढ़कर के एंट्री लिया है, इस्लाम के अंदर मुसलमान हुआ है, तो फिर उसके साथ हमारा ताल्लुक और हमदर्दी कैसे होना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं। इसीलिए अल्लाह कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा। पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों, बांग्लादेश के रहने वाले मुसलमानों, अफगानिस्तान के रहने वाले मोमिनों मुसलमानों, हिंदुस्तान के रहने वाले मोमिनों, अल्लाह कहता है तुम दूर में कहीं क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते और बसते हो, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिनो तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो, भाई भाई हो। अगर बांग्लादेश के किसी मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, वहां की सरकार उनके ऊपर जुल्म कर रही है, तो उसका दर्द इंडिया के मुसलमानों को होना चाहिए। अफगानिस्तान के अगर किसी मुसलमान को तकलीफ हो रही हो तो उसका दर्द इंडिया के मुसलमानों को होना चाहिए। अल्लाह ने भाई भाई फरमाया। फिर आगे अल्लाह ने कहा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, हो सकता है इस भाई वाले रिश्ते में, हो सकता है इस भाई वाले रिश्ते में कभी दरार पैदा हो जाए। एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से लड़ पड़े, झगड़ा हो जाए, दोनों की बोलती बंद हो जाए, तो
اللہ نے اس کا بھی حل بتایا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں بھائیوں کے اندر صلح کر دو، دونوں بھائیوں کو آپس میں ملا دو۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے خونی رشتہ اور ایک ہوتا ہے دینی رشتہ، اسلامی رشتہ، اور یہ دینی رشتہ اور اسلامی رشتہ خونی رشتے سے کہیں بڑھ کر کے ہے، خونی رشتے سے کہیں بڑھ کر کے ہے۔ نہیں سمجھے نا؟ میں سمجھا رہا ہوں۔ میں جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اسی ماں کے پیٹ سے یہ مولانا بھی پیدا ہوئے ہیں، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے مولانا اور میں دونوں پیدا ہوئے، تو ہم دونوں جو آپس میں دونوں کا رشتہ ہے وہ خونی رشتہ ہے۔ اور ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا ہے، ہمارے اسلام دھرم کے اندر اس نے کلمہ پڑھ کر کے انٹری لی ہے، چاہے دنیا کی کسی کونے میں وہ رہتا ہو، اس کے ساتھ بھی بھائی کا رشتہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ دینی اور اسلامی رشتہ ہے۔ تو کس رشتے کی زیادہ اہمیت ہوگی، اس خونی رشتے کی یا دینی رشتے کی؟ کس کی زیادہ اہمیت ہوگی، خونی رشتے کی یا دینی رشتے کی؟ دینی رشتے کی، خونی کی نہیں۔ آئیے میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں کیسے نہیں۔ غزوہ بدر کون نہیں جانتا میرے بھائیوں، سن 2 ہجری میں یہ لڑائی ہوئی ہے۔ اچھا بتا سکتے ہیں ہمارے اسلام میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے مسلمان اور کافروں کے بیچ میں، وہ کون سی لڑائی ہے؟ یاد رکھیے، قلم کاپی ہے، موبائل ہے تو نوٹ کیجئے، غزوہ بدر۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ نہیں بتا سکتے، میں بتا رہا ہوں، 313۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313، نوٹ کیجئے۔ کافر کتنے تھے؟ 1000۔ دونوں میں جب لڑائی ہوگی آپ صحیح سے بتائیے، ایک طرف ہے 313، ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، ہٹے کٹھے نوجوان سب 1000 کی تعداد میں، اور مسلمانوں کی طرف کمزوروں کو بوڑھوں کو جوڑ کر کے ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں ان کے پاس، ان کی تعداد ہے 313۔ تو اب بتائیے 1000 ہے کافر اور 313 ہے مسلمان، جیتے گا کون؟ کون جیتے گا؟ بتائیے جیتے گا کون؟ 1000 ادھر سے آواز آ رہی ہے، نہیں، کامیابی ملی تھی 313 کی۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو پھر کیلکولیٹر نکال کے آپ حساب کیجئے تو 1000 کو 313 میں تقسیم کیجئے تو کتنا پڑ رہا ہے؟ ایک آدمی کے پیچھے 3 آدمی، یعنی ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 3 کافر کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مسلمانوں کو گھبراؤ نہیں، بھارت میں 30 کروڑ ہے تو کیا ہوا، ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 3 کافر کی ضرورت پڑے گی۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، ہماری تعداد ہمیشہ کم رہی ہے لیکن اللہ نے ہمیں فتح دکھائی ہے، فتح نصیب ہوئی ہے۔ غزوہ بدر، اس میں 70 کافر مارے گئے، قتل کر دیے گئے، اور نیتا ٹائپ کے جو تھے وہی قتل کیے گئے۔ بڑے بڑے جو نیتا ٹائپ MLA ٹائپ کے لوگ تھے، مسلمانوں نے 313 نے 70 کافروں کو قتل کیا۔ اللہ اکبر، غور کر کے سنیے گا۔ اور اتنی ہی تعداد میں یعنی 70 قید ہو کر کے آئے، مسلمانوں نے ان کو قید کیا۔ غور کر کے سنیے، اور جو قید ہو کر کے آئے، نبی اکرم نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ جو قید ہو کر کے آئے ہیں ان کے پیروں میں تم بیڑیاں لگاؤ، بیڑیے کو ٹائٹ کر دو ان کے پیروں میں۔ انہی قید ہو کر کے آنے والے میں سے ایک شخص کا نام ہے عدی بن عمیر۔ غور کر کے سنیے گا، جن کو جانا ہے چلے جائیے۔
یہ بھائی چارہ کی تقریر آج اگر آپ نہیں سنیں گے تو افسوس کریں گے میرے بھائیوں. کیسے بھائی ہونا چاہیے. آج برما کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, ہم یہاں چین کی نیند سو رہے ہیں. کیسے بھائی اور کیسے مسلمان ہیں. آج ہندوستان کے اندر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کے مسلمان آرام سے سو رہے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں, کیسے ہم بھائی ہیں. اور اللہ نے تو کہہ دیا ہے انما المؤمنون اخوہ, مومنو تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو. غور کر کے سنیے میرے بھائیو, عدی ابن عمیر یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا, انہی کا ایک سگا بھائی ہے مصعب ابن عمیر. یہ اللہ کے رسول کے طرف سے لڑ رہے تھے. اللہ کے رسول نے متعین کر دیا, صحابہ بھی متعین ہو گئے, تم ان کے پیر میں بیڑیاں لگاؤ, تم ان کے بیڑیے کو ٹائٹ کرو, تم ان کے بیڑیے کو ٹائٹ کرو, تم ان کے بیڑیے کو ٹائٹ کرو. اللہ کے رسول نے جب سب کو تقسیم کر دیا تو یہی مصعب ابن عمیر دیکھ رہے ہیں کہ میرا اپنا سگا بھائی, میرا چھوٹا بھائی قید ہو کر کے آیا ہے اور ان کے پیروں میں کوئی دوسرا بیڑیے کو ٹائٹ کر رہا ہے. کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے نا. اچھا, جب بیڑیے کو ٹائٹ کر دیا تو وہیں پر عدی ابن عمیر نے دیکھا یہ میرا اپنا سگا بھائی ہے. ٹائٹ کرنے کے بعد عدی ابن عمیر نے کہا ہے مصعب ابن عمیر, للکارتے ہوئے کہا اے مصعب ابن عمیر, ارے جو تیرا باپ ہے وہی میرا بھی باپ ہے. ان کے جملوں پر غور کیجئے. اے میرے بھائی, جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ تو میں نے بھی پیا ہے. جو خون تیرے رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون میرے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. لیکن اے میرے بھائی, تیرے نظروں کے سامنے تیرے چھوٹے بھائی کی پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کی جا رہی ہیں اور تیرا خون گرم نہیں ہو رہا ہے, تو جوش میں نہیں آ رہا ہے. تو میرا کیسا بھائی ہے؟ تیرا جو تیرے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہی خون تو میرے رگوں میں بھی ہے, لیکن تیرے خون میں جوش کیوں نہیں, گرمی کیوں نہیں؟ تیرے نظروں کے سامنے میرے پیر میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تو کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے تو کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے. بڑے بھائی کا جواب سنیے. مصعب ابن عمیر کہتے ہیں اے بھائی خاموش ہو جا, خاموش ہو جا. کیوں؟ تو میرا بھائی نہیں ہے, بلکہ تیرے پیر میں جو بیڑیے کو ٹائٹ کر رہا ہے وہ میرا بھائی ہے. اس کے ساتھ میرا دینی رشتہ ہے, اسلامی رشتہ ہے, اور تیرے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ خونی رشتہ ہے. اور اسلام میں خونی رشتے سے زیادہ دینی رشتے کو ترجیح ہے. خاموش ہو جاؤ, اگر اس سے آگے ایک جملہ بھی تم نے کہا تو تمہاری خیریت نہیں. خاموش ہو جاؤ. ارے مجھے تو افسوس اس بات کی ہے کہ نبی اکرم نے بیڑیے کو ٹائٹ کرنے کی ذمہ داری, تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کرنے کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے مجھے کیوں نہیں دیا, ان کو کیوں دیا, یہ تو مجھے افسوس ہے. اگر اللہ کے رسول یہ کام مجھے کہتے کہ تم ان کے پیروں میں بیڑیاں لگاؤ تو میں ٹائٹ کرتا, یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بھائی ہے. تو میرے بھائیوں آپ سمجھ گئے نا کہ دینی رشتہ خونی رشتے سے کہیں بڑھ کر کے ہے. اسی لیے اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ, مومنو تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی. اور منظر دیکھیں گے مسلمان بھائی کیسا ہونا چاہیے, اور دیکھیں گے. سنیے, آپ اپنے گاؤں کے امام صاحب سے مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ نے 10 مرتبہ یہ سنا ہے
जो अभी मैं बताने जाऊंगा दसियों मरतबा आपने सुना है, आपके इमाम साहब से, मदरसे के छोटे छोटे बच्चों से आपने ये सुना है, लेकिन फिर से आप सुनिए। जंगे यरमूक का वाक़या। 3 सहाबी जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं, नंगी जमीन के ऊपर जख्मी हो चुके हैं, जमीन से उठने की ताकत नहीं हो रही है, जमीन में पड़े हुए हैं, प्यास की शिद्दत सता रही है, पानी पानी पानी, तीनों प्यास से तड़प रहे हैं। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, दूसरों की धंधों पे लात मारने वालों, भाई भाई का दावा करने वालों, सुनो मेरे भाइयों, भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। इसीलिए ना अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिनो तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो। और भाई कैसे होना चाहिए, यहां से सबक सीख करके जाइए। सबक, जब तीनों पड़े हुए हैं जमीन में और चिल्ला रहे हैं पानी पानी पानी, तो एक शख्स ने पानी का एक गिलास लिया और पानी लेकर के, पानी का बर्तन लेकर के आगे बढ़ा। पिलाने वाला कितना है? एक। पानी पिलाने वाला एक और पानी पीने वाले 3। अब समझ लीजिए कि यहां एक पड़ा हुआ है, एक वहां पड़ा हुआ है, एक वहां पड़ा हुआ है। तो पानी पिलाने वाला जब एक है तो पहले किसी एक को पिलाएगा, उसके बाद दूसरे को पिलाएगा, उसके बाद तीसरे को पिलाएगा, ऐसे बारी आएगी। एक ही साथ तो तीनों को नहीं पिला सकता। सुनिए गौर करके, पानी पिलाने वाले ने पानी का प्याला लेकर के, पानी का गिलास लेकर के जैसे ही पहले शख्स के पास पहुंचा, उसको उठाया, पानी का गिलास उसको दिया, होठ तक ले गया, लो भाई पानी पियो, पानी से तुम प्यास से तड़प रहे हो, पानी की प्यास, लो पानी पियो जल्दी से। पानी का प्याला जो दिया और उसने अपने होंठ के करीब जब ले गया, अब पिएगा, से बगल से आवाज आ रही है, भाई थोड़ा सा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना भाई, मेरा भी हलक सूखा जा रहा है, भाई थोड़ा सा पानी मुझे भी दे देना। पहले वाले ने सोचा कि अरे ये मुझसे ज्यादा परेशान होगा, पानी पिलाने वाले को कहा, भाई साहब मैं बाद में पानी पीऊंगा, पहले मेरे भाई को पिलाओ। मेरे नौजवान भाइयों सुनो, भाई हो तो ऐसा है। पानी पिलाने वाले ने पानी का प्याला लेकर के दूसरे के पास जब पहुंचा, उसको भी उठाया, जख्मी हालत में, खून बह रहा है जिस्म से, जमीन से उठने की ताकत नहीं है, नंगे जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं। आहिस्ते से उसको उठाया, उठाने के बाद पानी का प्याला उसके पास पहुंचा देता है, हाथ में पकड़वा देता है और कहता है, भाई लो पानी पी लो, आराम से थोड़ा पानी पी लो, मैं पीछे पकड़ के हूं, लो पानी पियो। अब दूसरा पानी पिएगा, दूसरा पानी पिएगा कि इतने में फिर जो तीसरा सामने पड़ा हुआ है, उधर से आवाज आ रही है, भाई साहब अगर थोड़ा सा पानी पी करके बच जाए, 1-2 घोंट पानी बच जाए तो थोड़ा सा मुझे भी दे देना, मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी भी जान जा रही है प्यास से, मुझे भी थोड़ा सा पानी दे देना। दूसरे ने सोचा कि हाय अल्लाह, ये मुझसे कहीं ज्यादा परेशान होगा, शायद उसकी जान बच जाए। दूसरे ने भी पीने से इनकार कर दिया, मुंह से पानी को हटाया और पिलाने वाले से कहा, भाई वो जो तीसरा मेरा भाई पड़ा हुआ है, जाओ पहले उसको पानी पिलाओ, बाद में मैं पीऊंगा। इसने भी नहीं पिया, इसने भी नहीं पिया। आज कहते हैं ना, खुद बचो तो बाप का नाम, पहले खुद बचो उसके बाद दूसरों को बचाओ। लेकिन सीखिए मेरे भाइयों, भाई हो तो ऐसा। तीसरे के पास पानी ले गया, तीसरे को उठाया, लो पानी पियो। तीसरे को जब उठाया तो देखा कि अब पानी पिएगा कि उसकी जान चली गई, धड़कने बंद, चेक किया
नाक में उंगली डाल के देखा सांस इसकी बंद है, या अल्लाह का प्यारा हो चुका है, अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब सोचिए अगर 3 पानी पिलाने वाला रहते तो पहले के पास एक आदमी जाता, दूसरे के पास भी दूसरा कोई आता, तीसरे के पास तीसरा कोई आता। अब दोनों ने पानी नहीं पिया, तीसरे के पास जब ये पहुंचा तो देखा कि वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो पिलाने वाले ने सोचा कि अरे भाई दूसरा तो जिंदा होगा, ये तो इस दुनिया से चला गया, अब क्या फायदा इसको पानी पिला करके। दौड़ करके दूसरे के पास आया कि कहीं ये बचा हुआ है, अभी पहले इसको मैं पानी पिलाऊं। दूसरे के पास दौड़ करके जब आता है, क्या देखता है कि दूसरा भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, दूसरा भी इस दुनिया से चल बसा है, अल्लाह का प्यारा हो गया है। पानी पिलाने वाले ने सोचा कि शायद पहला शख्स जिंदा होगा। पानी का प्याला लेकर के, पानी का गिलास लेकर के पहले के पास जैसे ही पहुंचता है, क्या देखता है कि ये भी इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, नौजवान भाइयों, ये देखिए, भाई हो तो ऐसा कि एक भाई दूसरे भाई को बचाने के खातिर, एक भाई दूसरे भाई की जान को बचाने के खातिर अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहा है, अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहा है, जबकि उसको मालूम है कि एक घोट अगर पानी पी लूं तो मेरी जान बच सकती है। लेकिन मेरे भाइयों, नहीं, पहले मेरे भाई की जान बचे, उसके बाद मेरी जान बचेगी। देखा आपने, माहौल गड़बड़ चल रहा है। किसी के घर में पुलिस आ गई और आकर के माँ, बहन, बेटियों के ऊपर वो हमला कर रही है पुलिस, तो डर के मारे जो बगल में घर है वो लोग दरवाजा बंद कर रहे हैं, नहीं निकल रहे, नहीं कहीं हमको ना पकड़ लो। नहीं मेरे भाइयों, भाई हो तो ऐसा कि एक भाई को बचाने के खातिर अगर आपकी जान जा रही है तो यह सबक हासिल कीजिए कि आप अपनी जान को गंवा दीजिए, लेकिन अपने भाई की मदद कीजिए और अपने भाई को बचाइए। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिनो तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो। लेकिन इतना याद रखिए, ये भाईचारा इस्लाम ने सिर्फ मोमिनों के साथ ही नहीं, मुसलमानों के साथ ही नहीं, बल्कि इस्लाम तो ये सिखाता है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर यहूदी है, तुम्हारा पड़ोसी अगर ईसाई है, तो उसके साथ भी तुम वही सलूक करो जो अपने मुसलमान भाई के साथ तुम सलूक करते हो। हमारे नेता जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है और दिखाया है कि तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे घर के बगल में एक यहूदी का घर है, ईसाई का घर है, तो ये मत समझो कि ये मुस्लिम नहीं है, ये मोमिन नहीं है, ये तो यहूदी है, ये तो ईसाई है, तुम उसके साथ बुरा सलूक करो। इस्लाम ये हुक्म नहीं देता है। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के यहाँ लड़का पैदा हुआ, हाँ, 7वें दिन में अकीका हुआ, बकरे को ज़बह किया गया। ज़बह करने के बाद गोश्त की बोटियां जब बनने लगी तो हजरत उमर ने आकर के कहा, गोश्त बन गया? कहा नहीं नहीं नहीं। कहा देखो, जब गोश्त पक के तैयार हो जाए, बोटियां जब उसकी तैयार हो जाए, तो सुनो, ये जो मेरा पड़ोसी है, इसको 2-4 बोटी इनके घर में पहुंचा देना। कहने लगी अच्छा ठीक है। अपनी बीवी से कहा कि पहुंचा देना इनके घर में। कहने लगी अच्छा ठीक है, मैं गोश्त पहुंचा दूंगी। कहीं बाहर चले गए, फिर कुछ देर के बाद आए, कहा कि गोश्त पक गया? कहा नहीं भाई, अभी तो बोटियां तैयार हो रही हैं, पक जाएगा तो मैं पहुंचा दूंगा। कहा ठीक है, ये जो मेरा यहूदी है पड़ोसी, इस पड़ोसी को तुम थोड़ा सा 2-4 बोटी इसके घर में भी पहुंचा देना। कहने लगी बीवी अच्छा ठीक है, पहुंचा दूंगी। फिर हजरत उमर कहीं चले गए, फिर कुछ देर के बाद आए, चूल्हे में गोश्त पक रहा है। कुछ देर के बाद जब हजरत उमर आए, आने के बाद कहा
गोश्त पहुंचा दिए। बीवी ने कहा अरे क्या बार बार आकर के आप पूछ रहे हैं कि गोश्त पहुंचाए कि नहीं, गोश्त पहुंचाए कि नहीं। अरे जब पक जाएगा पकने तो दीजिए, जब पक जाएगा तो हम गोश्त पहुंचा देंगे उनके घर में। क्या बार बार आप आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं कि गोश्त पहुंचाए कि नहीं। हजरत उमर ने कहा ऐ मेरी बीवी, तुम जो गुस्सा हो रही हो और जो नाराज हो रही हो, परेशान हो रही हो, ये परेशान होना तुम्हारा बरक है, लेकिन याद रखो अल्लाह के रसूल जिस मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, जिस मस्जिद में मिंबर के ऊपर चढ़ करके अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, और उसी मस्जिद में मैं भी था, नबी अकरम की तकरीर को मैं सुन रहा था। अल्लाह के रसूल जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पड़ोसी के हुकूक को बयान कर रहे थे, पड़ोसी के हुकूक को बयान कर रहे थे, और आपने पड़ोसी के जो हुकूक बयान किए ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। इतने हुकूक, इतने हुकूक, इतने हुकूक अल्लाह के रसूल बयान किए। ऐ मेरी बीवी, मुझे तो डर लगने लगा कि अब रही क्या गया है, क्या बचा है। कहीं मुझे डर लगने लगा कि अल्लाह के रसूल ये ना कहे कि जिनके पास 2 मकान हो वो 1 मकान अपने पड़ोसी को दे दे, जिनके पास 5 बीघा जमीन हो वो अपने पड़ोसी को 2 बीघा जमीन दे दे। मुझे डर लगने लगा। अल्लाह के रसूल पड़ोसी के इतने हुकूक बयान किए। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐ मेरी बीवी, ये जो मेरा पड़ोसी है यहूदी ही क्यों ना हो सही, लेकिन ईसाई ही क्यों ना हो, लेकिन पड़ोसी का हक है। हमारे घर में गोश्त बन रहा है तो उनके घर में तुम 2-4 बोटी पहुंचा देना। इस्लाम सिर्फ भाई भाई जो बताया इस्लाम ने, तो भाई वाला सुलूक, भाई वाला व्यवहार सिर्फ मुसलमानों ही के साथ नहीं बल्कि तुम ईसाई के साथ भी करो, यहूदियों के साथ भी करो। यही तो वजह है मेरे भाइयों कि तलवार से इस्लाम नहीं फैला है, बल्कि नबी अकरम की आला अखलाक को देख करके, नबी के चरित्र और व्यवहार को देख करके लोग गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते थे, इस्लाम कबूल करते थे। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आज जो लोग दुश्मनी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जो भेदभाव है, वो किस लिए है कि वो ज्यादा कमा रहा है इसीलिए। हाँ, मौलवी सैफुल अपनी परेशानी से उतना परेशान नहीं है जितना आपके आराम से परेशान है। ये 2 मंजिला बिल्डिंग कैसे बना लेता है भाई, ये इतना अच्छा खाता पीता कैसे है भाई, ये घर में एयर कंडीशन एसी कैसे लगवा लिया है भाई। आप अपने परेशानी से जितना परेशान नहीं है उतना दूसरे के आराम से आप परेशान हैं। यही तो है आज हमारे अंदर, इसीलिए भाईचारा पैदा नहीं हो रहा हमारे अंदर। आपने उस कुत्ते को देखा है ना, जो कुत्ता खून चाटता है। एक कुत्ते ने देखा कि एक छुरी जमीन के ऊपर पड़ी हुई है, छुरी, और जिस हिस्से से जानवर को ज़िबा किया जाता है वो हिस्सा ऊपर है और उसमें खून लगा हुआ है। तो कुत्ते ने देखा कि ये छुरी में तो खून है, क्यों ना मैं उस खून को जाकर के चाट लूं। वो कुत्ता गया और जाकर के खून को चाट लिया। जैसे ही कुत्ते ने खून को चाटा, उसने छुरी के ऊपर लगे हुए खून को तो चाट लिया, लेकिन कुत्ते की जबान कट करके कुत्ते का खून उस छुरी के अंदर लग गया। कुत्ते ने सोचा और खून है, फिर वो उस खून को चाटने लगा, फिर उसकी जबान कट गई। सोचा और खून है, फिर जाकर के उसको चाटा, फिर उसकी जबान कट गई। चाटते चाटते आखिर में कुत्ते ही की जबान कट करके गिर गई। मेरे भाइयों, दूसरों के ऊपर लालच नहीं करना चाहिए। ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? आप मेहनत कीजिए, आप कमाइए, अल्लाह के पास आप दुआ कीजिए, गिड़गिड़ाइए, हाथ उठाइए, अल्लाह के पास दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपको देगा।
आपको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। दूसरों के ऊपर नजर मत उठाइए और एक भाई को बचाइए अगर वो परेशानी में है, मुब्तिला है, लेकिन झूठ मत बोलिए, उसको पहले बचाइए। दिखाऊं मैं आपको एक ऐसा मंजर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ऐ मझेली के मेरे भाइयों, अगर इस वाक़े को बयान करने के बाद मैं व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ दूं तो कसम खुदा की ये जलसा कामयाब है। अगर इसी के ऊपर आप अमल कर लें तो ये जलसा कामयाब है। जिस तरीके से आज हमारे ऊपर ये नरेंद्र मोदी जालिम बादशाह हुक्मरान बना पड़ा है, कदम कदम पे मुसलमानों के साथ परेशानियां हैं।